सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बोलो। जय सच्चिदानंद। ओके गीताबेन त्रिवेंद्र फॉलो करजो। हाँ जी, हाँ जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव साहुणं, नमो लोये सव साहुणं, ऐसो कंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्वपावपणासणं, सव्वपावपणासणं, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सत्संगની શરૂઆત આપણે પરથી કરીએ છીએ। ભરતભાઈ શ્રી ગૌડાવશે, વિભૂતિબેન જેલ છે। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जगत ना सर्व मोह जीती गया ते वीतराग थया। जगतना सर्व मोह जीती गया ते वीतराग थया। सहु वितराग सिद्धना प्राण हृदय संजीव आ प्रगट्या। सहु वितराग सिद्धना प्राण हृदय संजीव आ प्रगट्या। जो तरणा हड़वाने लघुतम जगत झंझा सही झुकता। जो तरणा हड़वाने लघुतम जगत झंझा सही झुकता। हवा जमवायते मवड़े छतां ये स्थिर अड़ग उभता। हवा जमवायते मवड़े छतां ये स्थिर अड़ग उभता। गमे ते मात्र पछड़ाटे सहे वो मार दुनियानो। गमे ते मात्र पछड़ाटे सहे वो मार दुनियानो। जगत ना जाखरा छोड़ी जसे चाल्यो ते जितवानो। जगत ना जाखरा छोड़ी जसे चाल्यो ते जीतवानो। अहम संसार बुद्धि थी विकल्पे भाव संसारी। अहम संसार बुद्धि थी
विकल्पे भाव संसारी स्वधर्मे प्राप्त ने भोगौ सरल बुद्धि असंसारी स्वधर्मे प्राप्त ने भोगौ सरल बुद्धि असंसारी सहेजे प्राप्त घर वे पार अवस्था उकलवी फरजे सहेजे प्राप्त गर्वे पार अवस्था उकलवी फरजे निकाली भावथी निर्दोष हसीने मर्जी थी तरजे निकाली भावथी निर्दोष हसीने मरजी थी तरजे हिंसाना सागरे अहिंसक फूफाड़ा उपलक राखे हिंसाना अहिंसक फुफाड़ा उपलक राखे हृदय संपूर्ण करुणामय अक्रम मोक्ष बेपाखे हृदय संपूर्ण करुणामय आया क्रम मोक्ष बेपाखे जगत छे मात्र नैमितिक पुरावे संयोगी पुरगल जगत छे मात्र नैमितिक पुरावे संयोगी पुरगल छतत्वे विश्व सम्मिलित विकल्पे ऊभी मूढ़ समझण छतत्वे विश्व सम्मिलित विकल्पे ऊभी मूढ़ समझण विनाशी वस्तुમાં ચોક્કસ અને સત્સંગમાં સંશય વિનાશી વસ્તુમાં ચોક્કસ અને સત્સંગમાં સંશય વિનાશી વસ્તુમાં ચોક્કસ અને સત્સંગમાં સંશય વિનાશી વસ્તુમાં ચોક્કસ અને સત્સંગમાં સંશય प्रतिष्ठित आत्मनी आड़े ने कारण चार गति बंधे प्रतिष्ठित आत्मनी आड़ै ने कारण चार गति बंधै अनादि थी छे मनवाकू ने विपरीत बुद्धिनी दौड़े अनादि थी छे मनवाकू ने विपरीत बुद्धिनी दौड़ै ने तेथी ऊभियों छे शरीर निरंतर त्रिउपाधिक भय ने तेथी ऊभियों छे शरीर निरंतर त्रिउपाधिक भय जगत रे चक अपादाने उपादान मोक्ष सतपाचक
जगत रेचकया पादाने उपादान मोक्ष सतपाचक जो काढ़े रोग जड़ मूड़ थी परम दानी ज अयाचक जो काढ़े रोग जड़ मूढ़ती परम दानी ज आयाचक અદાદા શબ્દ ગમ્ય નથી છે કેવળ મહાવિરાટ અનંત આદાદા શબ્દ ગમ્ય નથી છે કેવળ મહાવિરાટ અનંત શુદ્ધાત્મા જ્ઞાન ગમ્ય અલખ પરમ આશ્ચર્ય મૂળ નિર્દ્વંદ્વ શુદ્ધાત્મા જ્ઞાન ગમ્ય અલગ પરમ આશ્ચર્ય મૂળ નિર્દ્વંદ્વ શબ્દથી વર્ણવાય નહીં અહો હો લાજવાબ અજોડ શબ્દથી વર્ણવાય નહીં આહો હો લાજવાબ અજોડ કવિના શબ્દ પાર સબદ આ અક્ષર પ્રેમ દિલની ચોળ કવિના શબ્દ પાર શબ્દ આ અક્ષર પ્રેમ દિલની ચોડ રહે જ્યાં શ્વાસો સ્વાદ સદા પ્રગટ પરમાત્મને આધીન રહે જ્યાં શ્વાસોશ્વાસ સદા પ્રગટ પરમાત્મને આધીન રહે જ્યાં શ્વાસોશ્વાસ સદા પ્રગટ પરમાત્મને આધીન રહે જ્યાં શ્વાસોશ્વાસ સદા પ્રગટ પરમાત્મને આધીન જગત રડિયામણું દિશે અવિના ભાવ રુચિ વીણ જગત રડિયામણું દિશે અવિના ભાવ રુચિ વીણ અહો શાશ્વત મહાસતિયા જગત કલ્પક અકર્તા મૂળ અહો શાશ્વત મહાસતિયા જગત કલ્પક અકર્તા મૂળ અકર્તા કીર્તાર પ્રગટ કલ્પતા નિર્વિકલ્પ અકુલ અકર્તા કીર્તાર પ્રગટ કલ્પતા નિર્વિકલ્પયકુલ પ્રગટ સંજીવની અમૂલક હરકના અશ્રુની રસધાર પ્રગટ સંજીવની અમૂલક હરખના અશ્રુની રસધાર સમાગમ જ્ઞાનીના દુર્લભ મહદ ઐશ્વર્ય અવતાર સમાગમ જ્ઞાનીના દુર્લભ મહદ ઐશ્વર્ય આ અવતાર જ્યાં દાદાજી વિચર્યા તે ધામો તીર્થધામ થશે જહાં દાદાજી વિચર્યા તે
ધામ થશે. ચરણ ને હસ્ત જ્યાં સ્પર્શ્યા તે મંદિર મહેકશે ફળશે. ચરણને હસ્ત જ્યાં સ્પર્શ્યા તે મંદિર મહેકશે ફળશે. ચરણ ને હસ્ત જ્યાં સ્પર્શ્યા તે મંદિર મહેકશે ફળશે. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. આ દાદા ભગવાને આપણા પર શું ઉપકાર કર્યો છે આપણને ખબર જ નથી. પણ આ બધું આપણે વાંચીએ, સાંભળીએ, પછી ધીરે ધીરે અનુભવમાં આવે કે આપણે કેવા હતા જ્ઞાન મળ્યા પહેલા, અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું પછી પ્રકૃતિ ધીરે ધીરે કેવી સમતી જાય છે. એના હવે ડંખ ઓછા થતા જાય છે. નહીતર વાતે વાતે તરત જ ફૂંફાડા મારીને ઊભા થઈ જાય એવો આપણો અહંકાર, મારો તો હતો, બીજાની મને નથી ખબર, એવો જ હોય છે લગભગ. પણ આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી જેમ જેમ અનુભવ આવતો જાય તેમ તેમ પ્રકૃતિ ધીરે ધીરે મોડી પડતી જાય છે. અને દાદા ભગવાનને આપણે જોયા છે કે દાદા ભગવાન કેવું જીવન જીવ્યા, અને આપણને પણ તે જ જ્ઞાન આપ્યું છે જે એમને પ્રાપ્ત થયું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. આખી ઓવર બી પૂરી ના કરી. હવે પેલું ટોસ નો જમાનો આવી ગયો ને, બહુ લાંબુ છે એક્સપ્લેનેશન, બહુ ના લાંબુ ના ના, બરાબર, ફાઇન ફાઇન, બહુ સરસ ક્લેરિટી કરેલી છે. જી. હવા જેમ વાળે તેમ વળે છતાંય સ્થિર અડગ ઉગતા, એટલે કે પોતાનું સેન્ટર છોડે નહીં અને બધાને માન્ય રાખે. જેનો જે વ્યૂ પોઈન્ટ હોય ને એ વ્યૂ પોઈન્ટમાં એને તોડે નહીં. ઓછી સમજણ વાળા આવ્યા હોય તો એની સાથે એવી રીતના દાદા ભગવાન વાત કરતા હતા, હા બરાબર છે બરાબર છે, પણ પછી લાસ્ટમાં એને સમજાવી દેતા હતા કે તું કોણ છે. આનો મતલબ હવા જેમ વાય તેમ વળે છતાંય સ્થિર અડગ ઉગતા, એટલે કે નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા છું એ લક્ષ ફિટ કરાવી દેતા હતા. અને ગમે એવી ફાઇલ આવે એનો ફાઇલોનો સમભાવે નિકાલ જ કરતા હતા. અને જગતના ઝાંખરા એટલે કે આપણને જે જકડી રાખે એવી કોઈ પણ ફાઇલો હોય એને મૂકી દેવા જેવી છે, ક્યાંય અટકાવવા જેવું છે નહીં. નહીતર આ સંસાર પાર થાય એવો છે નહીં. નોર્માલિટીમાં જે આવે એને એક્સેપ્ટ કરવું, વધારે ઊંડા ઉતરવા જેવું છે નહીં. નહીતર પાછો સંસાર વધી જશે. માટે હવે જે મરજી કઈ છે આપણે કે આપણે મોક્ષે જવું છે, એ હિસાબે હવે સંસાર સાગર તરી લેવા જેવો છે. જય સચ્ચિદાનંદ. હિરેનાનંદજી આવી ગયા છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી. ડોક્ટર કશ્યપજી. હાજી, જય સચ્ચિદાનંદ. બધાને જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જી આપ શેર કરવાનું ઓપ્શન આપો. Okay now. દીપકાને થોડું પ્રોબ્લેમ છે, આપ મૂકો. આ પદ છે જીઓ જન્મ સમય સાથ CD 36.
जी बोलूं जी? एक मिनिट. ઓકે. हाँ फर्स्ट पेराग्राफ में छे जीओ अजन्म समय सार रे दीठो अरूपी ज्ञान आकार रे. आनु थोड़ું समझाओ. दीपकानंद जी आप समझाओ. અજન્મા પદ જે જ્ઞાન થકી પ્રાપ્ત થાય છે તેને જીવી જાણે તો સમયસાર પ્રાપ્ત થયેલો અનુભવમાં આવે. એટલે સમયની સંજોગોની ભોગવટાની અસરો ના થાય. દીઠો અરૂપી એટલે જે જ્ઞાન છે તે અરૂપી છે અને જ્ઞાનાકાર એટલે જેમાં આ બધો જીવન વ્યવહાર ઝડકે તમને દેખાય. जी तो दीठो अरूपी ज्ञान आकार एवी जीवानु अजन्म સામાન્ય રીતે આપણે જે જોતા હોય છે ને जी તે રૂપી જોતા નથી હોતા આપણે, रूपी जोता होते. પણ આ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થકી આપણે અરૂપી ઓળખાતું ગયું, ઓળખાતું જાય છે. એટલે જે બહારનું રૂપી છે એમાં નહીં વહી જતા એને જ્ઞાનાકાર એટલે ઉપયોગપૂર્વક એ જોવાય છે. जी बरोबर छे. અને થોડું એક દો લાઈન પછી કહેવે છે વિશ્વ ચલનાવાર હું હાય ભ્રાંતિ બેખબર દિવ્ય મેલવન દાદા બેલવનાર છે. આ દિવ્ય મેલવન એટલે આ જ્ઞાનના વાતમાં હા, કરેક્ટ. વહેતું જીવન એટલે દિવ્ય ચક્ષુથી જોવાથી એ દાદા એટલે જ્ઞાન સ્વરૂપે જે અંદર પ્રજ્ઞા શક્તિ દ્વારા કામ કરે છે તે એવી રીતે બધા સંજોગોમાં દિવ્યતા લાવે છે. કારણ કે શુદ્ધ ઉપયોગથી રહેતા શુદ્ધાત્મક દ્રષ્ટિએ જોતા એ કર્મનો હિસાબ ને આપણે પસાર કરી દઈએ છીએ. અને વહેતું જીવન, હા હા જી હા જી બોલ. એ વહેતું જીવન શુક્લ દુઃખદાર રહે એટલે કે આપણી શુક્લ ધ્યાન આમાં થતું જાય છે. એટલે આપણી શું કહેવાય એક બાજુ વ્યવહાર શુદ્ધિ થાય છે, આ દિવ્ય મેળવણ ભળે છે. તેથી વ્યવહારથી મુક્ત થતા જાય. જેટલો વ્યવહાર એ જોયો શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિએ શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક તેમ આપણું જીવન કેવું જતું જાય તો કે અજ્ઞાનતામાં પોતે નવા કર્મો બાંધતા હતા, પણ હવે આ જ્ઞાન મળ્યું તે પોતે શુક્લ ધ્યાનની શ્રેણીઓ ચડે છે, સ્ટેપિંગ ચડે છે, સીડીઓ ચડે છે. દુઃખદાર એટલે દુઃખદાર એટલે જેમ દૂધ છલકે ને એવી રીતે આનંદ છલકે. આનંદ ને શુક્લ ધ્યાન છલકે. શુક્લ ધ્યાન છલકે. એટલે આપણે શુક્લ ધ્યાન માં આગળ વધતા જઈએ છીએ, એની શ્રેણીઓ ચડીએ છીએ, સ્ટેપિંગ. અને પછીના પેરાગ્રાફમાં ગુપ્ત કામના ફલી ખુલ્યા જ્ઞાન અંબર. તો આ ગુપ્ત કામના ઉપરની જે લાઈન છે ને એને ફોકસ કરવાની છે. મને ઝંખના હતી મિલે 70 રાહબર. એટલે આ કેટલાય બહારની કામના તો બધી હોય છે સંસારની, પણ એમાં જે માર ખાય છે ને બધું થાય ને એટલે અંદરથી થાય કે હવે તો કઈ સાચો રસ્તો મળી જાય ને તો બહુ સારું એમ કરીને આ ગુપ્તા એવી એ ભાવના આખી પડે દાદા મળવાથી. વાલા અનાદિ અનંતતા યાર છે. અનાદિ અનંત અનાદિ એટલે જગત ને અનાદિ અનંત કીધું છે. એટલે જેમને જ્ઞાન નથી, અજ્ઞાન વશ છે,
તેમનું જીવન કેવું છે, અનાદિ થી એ હતા અને અનંત કાળ સુધી એમની યાત્રા રહેશે. અને એમાં આવા વાલા મળ્યા, યાર મળ્યા કે જે આ મારી અનાદિ અનંતની યાત્રાને બ્રેક કરી નાખે. આદિ અનંત નથી, આદિ અંત અંત છે. આદિ અંત અનાદિ અંત એ બરાબર છે. હવે મેં પેલી રીતે કીધું, અનાદિ અંત એટલે કે અનાદિ કાળથી જે ચાલુ આવ્યું હતું ને એનો આ વાલા મળવાથી અંત આવે છે. અચ્છા, વાલા. ભટકવાનો અંત આવે છે. ઓકે ઓકે. શુદ્ધ પ્યાલો પરમનન્ટ પ્યાર છે. શુદ્ધ પ્યાલો એટલે શુદ્ધ પ્યાલો. શુદ્ધ પ્યાલો એટલે કે ના, ના. જેમાં હલો હલો, પ્યાલો નથી, પીલાયો. પ્યાલો નથી, હા પીલાયો છે, બરાબર છે. શુદ્ધ પીલાયો, પ્યાલો નથી. શુદ્ધ પીલાયો પરમેનન્ટ પ્યાર રે એટલે પીવડાવ્યો, બરાબર ને ભરતભાઈ? યસ યસ. પીવડાયો શુદ્ધ. હા, ત્યારે આપણે શું કહીએ, શુભ કરાવી શકે છે કોઈ, પણ શુદ્ધ પીવડાવવું તે નેટ અક્રમ સ્વરૂપે હાથમાં જ મોક્ષ આપી દેવો એ પોસિબલ નથી. જી. પેલામાં ક્રમમાં કૃપાથી જ પ્રાપ્ત થાય છે, પણ એમાં પોતાની આખી મહેનત ના ફળ રૂપે આવે છે. ત્યારે અહીંયા કૃપાના ફળ રૂપે હોય છે. આપણી કઈક પુણ્ય હતી અને આખો, કારણ કે આખો વ્યવહાર ઓળંગવો એ તો દમ કાઢી નાખે એવો છે, બરાબર? બરોબર. અને કહે છે જીવ લટકે છે, શિવ અક્રમ જ છે. માતુ હું પદની હેલનું ભાર ને ગાના શિરથી ગાગર ઉતારે. એટલે જીવ ભાવે છે ને લટકે છે, જી એટલે ભટક્યા કરે છે. જી જી. અને શિવ ભાવ જે છે જે આખો અક્રમ સ્વરૂપે આપણને પ્રાપ્ત થાય છે અહીંયા. અક્રમ સ્વરૂપે. અને કાના કોને કીધું? એ જ્ઞાના શિરથી એટલે આ ગોપીઓ જયારે બધું લઈ આવતા હતા ને પાણી ને બધું, જી ત્યારે ત્યાં આવે એટલે કૃષ્ણ ભગવાન ને કહે કે આ મારો ભાર હલકો કરો હવે. એટલે આજે આ હું પદની હેલનો ભાર રહી જે કીધું ને, જી હું જી. હવે આપણને ખરેખર મારું 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 છે, કારણ કે હું તો દાદા ઉકેલી આપ્યું, પણ એ દાદાને કહે છે, એટલે જ્ઞાનીને કહે છે કે મારો આ હું પદ જે મારું રોંગ જગ્યા પર છે ને એનો ભાર મારા માથા પરથી ઉતારી આપો એમ કે. એટલે જીવ કહે છે દાદાજીનું. હા દીપકાનંદજી, હા, કાના એટલે કે જેના બધા કર્મો કૃશ થઈ ગયા છે એને કાના કહેવાય. એટલે કે દાદા ભગવાન આપણા માટે કૃષ્ણ ભગવાન સ્વરૂપ જ છે. રાઈટ, એબ્સોલ્યુટ, બિલકુલ સાચી વાત. ઓકે. અને પછીના પેરેગ્રાફમાં છે દેશી ભુવા દાદુ આવ. ભુવા એટલે શું છે? ભુવા છે ને આપણી અંદર જે ભૂત પેસેલું હોય ને તેને કાઢી આપે. અચ્છા. એટલે આ અજ્ઞાન નું ભૂત આપણી અંદર છે ને, એ જેમ આપણે પેલું અંદર કોઈ ભરાયેલું હોય ને આપણે ભુવા પાસે જઈને ક્લીન અપ કરી આવીએ ને, કરાવી આવીએ ને, એવી રીતે દાદા અજ્ઞાન નું ભૂત કાઢી શકે છે. એટલે કે દેશી ભુવા દાદુ આવ. આ પરદેશી તાવ એટલે પોતે નથી ને એમાં પેસેલો તેની તાવ એટલે એની અસરોમાં હું જીવ્યા કરું છું. તો દાદા હવે એ મારું ભૂત કાઢી આપો મને, એમ કરીને કહે છે. અને પછીના પેરેગ્રાફમાં કહે છે કપટ પડદાથી સૃષ્ટિ સંચાર રે કરું ફોન કોર્ડલેસ મારે જેવો છે સ્વદેશ. તો આ પહેલા તો આ કપટ પડદાથી સૃષ્ટિ સંચાર થોડું આ માટે સમજાવો જો થોડું વધારે. એક મિનિટ. શું કે છે? સંચાર એટલે ઉભી થાય છે. જી. તો જીવે જી જી બોલ. કપટના પડદાથી એમ શું કીધું? મેં કબીર સાહેબે કીધું છે, મેં જાણું
હરી માહી. હરી મારા અંદર જ છે, જી પણ કપટની જે પડદો છે આડી ત્રાટી કપટથી મને દેખાતી નથી. દેખાતી નથી. એટલે કપટના લીધે નવી સૃષ્ટિનો સંચાર થયા કરે છે એમ કે છે. ઓકે. અને કરું ફોન કોર્ડલેસ? હા, એટલે દાદાને કરે છે ફોન કોર્ડલેસ ફોન કરે છે. કોર્ડલેસ એટલે કે વાયર વગરનો ફોન, ભાવનો ફોન. ઓકે ઓકે બરોબર છે. અને એક લાઈન છોડીને કહે છે તોડો ત્રિભંગી વિશ્વી જાલે. ત્રિભંગી એટલે મનવચન કાયાના ત્રિભંગી એટલે વિશ્વે જંજાળ રે ત્રિભંગ દિયો દેવલોક દિવ્ય સહકાર રે. એટલે દેવોને કહે છે કે મને સહકાર આપો. જી ત્રિભંગી જી મન વચન કાયાનો હવે ભાંગી નાખો એમ. આ વિશ્વી જંજાળ આ જ છે ને આપણી પોતાની. હા, થોડો વિશ્વી જંજાળ આ છે. કરેક્ટ. અને છેલ્લું લાસ્ટ લાઈન છે ઘટે જ્ઞાન કેરી કંકરી માં છે. આ થોડું હા, એટલે જેમ આપણે જઈને લોકો અજ્ઞાનના વેણ બોલે છે ને જી અને ગૂંચવે છે ને બધાને, તો લોકો ગૂંચાઈ જાય. જી જી એટલે અહીંયા મહાત્મા કહે છે, એટલે કવિરાજ કહે છે કે મને જ્ઞાનની કંકરી મારો એમ કે. અને પેલા કૃષ્ણ ભગવાન જે પથરો મારીને તોડતા હતા ને, તો અહીંયા એ કહે છે કે આ મારી શું કે ગગડી છે ને, આ કર્મની ગાંઠડી, એને જ્ઞાનની કાંકરી મારો એમ કરીને કહે છે. અચ્છા, એવી રીતે ગળોનું કાંકરી મારો, એ ગળોનું કાંકરી મારો અને ફોડી દો. બરોબર. ધન્યવાદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શાંતિ કાકા. હા બોલો ભરતભાઈ. ડોક્ટર સાહેબ ખરું લઈ આવે છે બધું ગોતી ગોતીને. ના, બહુ સારું. હું તો કહું આપણે ક્યારે આ બધા પદો વાંચવાના અને નહીં, એટલે હું તો બધા મહાત્માને માટે બહુ બહુ દુઃખકારી. રાઈટ રાઈટ. એક બાજુ દાદાને સાષ્ટાંગ કરીએ છીએ, આ મહાત્માઓ આપણે આગળની શ્રેણીએ લઈ જાય છે. જે દાદાની વાત એમને સમજાતી નથી કે કુદરતી આપણા સત્સંગના પ્લેટફોર્મ પર આવીને એનો ઉકેલ આવી જાય છે. કરેક્ટ. બહુ જબરદસ્ત. માથે મુપદની હેલનો ભાર એટલે કે પેલાના જમાનામાં પાણી લેવા માટે પનિયારીઓ સવારના નીકળે, દૂર જઈને પાણી લઈ આવે, એને ભાર કહેવાય. ઈ ભાર તો ઉતરી જાય ઘર આવીને, પણ હું પદનો જે ભાર જે છે એ જિંદગી ભર ઉતરતો નથી. કોઈ જ્ઞાની આવા મળે ત્યારે જ ઉતરે. બરાબર. ઓકે, ક્યાં ગયા શાંતિ કાકા? જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો. આપણા પદમાં જો તર્ણ હળવા ને લઘુત્તમ, એ લીટી કાઢો, આખું પદ કાઢો એટલે ખબર પડશે. હા બસ. જો તર્ણ હળવા ને લઘુત્તમ. તર્ણ હળવા ને લઘુત્તમ, તે એ આખી બંને લીટી. જો તર્ણ હળવા ને લઘુત્તમ જગત ઝંઝા સહી જુગતા. એટલે આપણે શું કહીએ, એટલે આગળ ભરતભાઈ બધું કે છે, પણ તરણા એટલે જે તરી જવા માંગે છે તે. એટલે આપણે પોતે એમ કહીએ આ દાદા મળવાથી હળવા થઈ ગયા, એટલે કર્મથી હલકા થઈ ગયા અને ભાવમાં લઘુત્તમતા આવતી જાય છે. અને એ રીતે જગતના એની સામે નમીને છૂટી જાય છે. જગતના જાજા સહી ઝુકતા. ઝંઝા એટલે ઝંઝાવાત, તોફાન આવે, તોફાન. હા, તેની સામે તોફાન આવે ને ત્યારે જે અડગ ઉભા રહે ને એને તોફાન ઉડાડી દે છે, પણ જે વસ્તુ નમી જાય ને
તો તોફાન એનાથી પાસ થઈ જાય છે. એટલે સંસારની અંદર વિપરીત સંયોગો આવે તો તેનો ક્ષમતા ભાવે નિકાલ કરી દેવો, એની સામે પડવું નહીં. હવે બરાબર. તરણા હળવાને લઘુત્તમ એટલે કે લોખંડનો ટુકડો હોય, તમે એને પાણીમાં નાખો તો એ પડી જાય, પણ લાકડું હોય તો લાકડું તરે, પણ લોખંડને પાછું વહાણ બનાવો તો એ તરવા લાગે. એવી રીતે પ્રકૃતિ ચેન્જ થઈ જાય તો એ તરી જાય. જગતના ઝંઝાવાત સહી લે. Right. બરાબર સાહેબ? હા બરાબર. હવે આગળ રહે જો શ્વાસોશ્વાસ. હા છે. હા રહે જ્યાં શ્વાસોશ્વાસ સદા હા પ્રગટ પરમાત્મને આધીન હા જગત રણિયામણું દિશે અવિના ભાવ રુચિ વીણ. હા. આ પેલી લાઈન તો ક્લિયર છે ને? એટલે શું છે કે રહે જો શ્વાસોશ્વાસ સદા પ્રગટ પરમાત્માનું આધીન. એટલે આજ્ઞાધીન. પરમાત્માનું આજ્ઞાધીન. હા એટલે પરમાત્માનું સમરણ એમ થયું ને. આજ્ઞાધીન. આજ્ઞાધીન સંભળાયું? હા હા આજ્ઞાધીન. શ્વાસે શ્વાસે આજ્ઞા પ્રમાણે આધીન રહે. પ્રગટ પરમાત્માને આધીન એટલે એમની આજ્ઞાને આધીન રહે. એટલે નિરંતર. હા શ્વાસોશ્વાસ નિરંતર ચાલે છે ને. હા એટલે શ્વાસ અંદર લ્યો ત્યારે અને બહાર છોડો ત્યારે પણ એમ સતત સતત. શ્વાસોશ્વાસ નો મતલબ તમે શ્વાસ અંદર લો અને બહારે છોડો ત્યારે 2 વખત એમ. એને કહેવાય શ્વાસોશ્વાસ છે. દાદા 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 5 આજ્ઞા રૂપી દાદા અને હું શુદ્ધાત્મા છું એમ. હા હા તો આ જગત જે છે, આ જગત એ રળિયામણું લાગશે, પછી એમાં એને કોઈનો દોષ દેખાશે નહીં. અવિના ભાવ એટલે કે આપણી અંદર આ શુદ્ધાત્મા સ્વભાવ ખુલ્લો થયો તો એને હિસાબે આપણને આ જગત રળિયામણું દિસશે. અને પછી એમાં કોઈ પછી નવી રુચિ ઉભી નહીં થાય, નવા કોઈ ભાવ ઉભા નહીં થાય. એવી રીતે બરાબર. નહીતર કઈ રળિયામણું લાગે તો કે મને આવું જોઈએ છે, પાછું જોઈએ, પાછું ચાર્જ થઈ જાય. પણ અહીંયા પાછું ચાર્જ થશે નહીં. કોઈ ભાવ નવો ઉભો નહીં થાય, નવી રુચિ ઉભી નહીં થાય. એવી રીતના આનો મતલબ થાય. આ જગત રળિયામણું દિશે એટલે બહારનું જગત બી રળિયામણું જ દિશે. ના ના ખરી વાત છે. સરસ. આ એક્સપ્લેનેશન પહેલા બી લગભગ આપેલું દીપક. એટલે કે લેફ્ટ છે તો રાઈટ હોય જ. એટલે આ હોય એટલે આ હોય જ. અવિના ભાવ કહેવાય. હા ખરી વાત છે. સરસ. અંદરનું સારું હોય એટલે બહારનું સારું દેખાય જ. પછીની લીટી છે અકર્તા કીર્તાર પ્રગટ કલ્પતા નિર્વિકલ્પ અકુલ. અકર્તા ભાવે બધું કરી શકે એવા પ્રગટ પુરુષ છે. બરાબર. કલ્પતા નિર્વિકલ્પ અકુલ. અકુલ એટલે શું? જોવું પડશે. જેની કલ્પના કરતા જ આપણને નિર્વિકલ્પ દશામાં બેસાડી દે છે. અકુલ એટલે અકલ્પ છે. એ ડિક્શનરીમાં કદાચ રાઈટ મિનિંગ નહીં આવે. જોઈએ એનું શબ્દ રૂપે તો આવ્યું. હા ઓકે. એક મિનિટ જોઈએ. નીકળે તો કવિરાજ શબ્દ બી ક્યાંથી લાવે ખબર નથી. ડિક્શનરીમાં મળી જાય છે શબ્દ. હા આશ્ચર્ય રૂપે. ઓકે. આપણને એમ કહે કે ના મળે છે. બોલો. અકુલ શબ્દ છે વર્ણ શંકર હલકા કુળ નું. બોલો પ્રભુ દેખાયું? બરોબર 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 બરોબર. પેલું બીજું છે લાઈનમાં એટલે
હલકા કુળનું શંકર ઓકે ઓકે હલકા કુળનું. એટલે કે આપણે જે અજ્ઞાન દશામાં હતા એમાંથી આપણને જ્ઞાનની દશામાં બેસાડી દીધા એમ. રાઈટ નિર્વિકલ્પ કુળ નિર્વિકલ્પ બરાબર, નિર્વિકલ્પ શબ્દ આવ્યો. નિર્વિકલ્પ દશામાં બેસાડી દીધા. આપણે આપણી લાયકાત નહોતી પણ આપણને બેસાડી દીધા. લગભગ એવી રીતના થાય. કરેક્ટ બરાબર સાહેબ, સરસ હો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, મહાત્માઓ પદમાંથી કઈ પૂછે ને તો મને બહુ ગમે છે. ના ના સારી વસ્તુ છે. એ તો લગભગ હું બી સાંભળી જ લઉં પેલા, હા પછી એમાં એક બે વાર, 3 વાર, 4 વાર, 5 વાર જેમ જેમ ગવાય સંભળાય પછી એમાંથી ફોડ પડતો જાય કે આનો મિનિંગ શું થાય છે, શું થાય છે, શું એનો ભાવ શું છે, આનો ભાવાર્થ શું થાય છે. કરેક્ટ શાંતિ. બોલો સુરેશભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ હરિરાણજી. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, જૂન 2022 દાદાવાણીમાં પેજ નંબર 25 રાઈટ સાઈડ ઉપર છે. બોલો. હા બોલો. અમે સ્વરૂપ જ્ઞાન આપીએ છીએ ત્યારે એક સમય શુદ્ધ ચિત્તને પામે છે. એક સમયની જ જરૂર છે. એક જ સમય જો શુદ્ધ ચિત્ત થઈ ગયું તો થઈ રહ્યું કેવળ જ્ઞાન સુધી એ છોડે નહીં. હવે એ શું સમજવા એક સમયની જ જરૂર છે. એક સમય શુદ્ધ ચિત્તને પામે. એ જરા એના પર આખો કે આજે શું નામ આપનું? સુરેશભાઈ, તો કે આપણે હર ક્ષણ હર પલ અજ્ઞાન દશાને આધારે અશુદ્ધ ચિત્તને પામેલા છીએ. હું સુરેશભાઈ છું, એને અશુદ્ધ ચિત્ત કહેવાય, અને હું શુદ્ધાત્મા છું, એ શુદ્ધ ચિત્ત કહેવાય. તો ક્યારે પણ એક પલ કે એક સમય માટે પણ ગમે તેટલું ધર્મ કરે, ગમે તેટલા શાસ્ત્રો વાંચે, ગમે તેટલા મંદિરોમાં જાય, પણ ક્યારે પણ જ્ઞાનીની કૃપા વિના જ્ઞાની મળે નહીં. જેને આત્મજ્ઞાન પામ્યા છે એવા પુરુષ જ્યાં સુધી મળે નહીં ત્યાં સુધી એ એક પલ વાર માટે પણ શુદ્ધ ચિત્તને પામી શકે નહીં, અશુદ્ધ ચિત્તમાં જ હોય. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે જેવા એને આ જ્ઞાની પુરુષ મળ્યા, તો કે આજે દીવો છે, પ્રગટ દીવો છે, અને આ જે વાટ છે એક પલ માટે અડી ગઈ એટલે દીવો પ્રગટ થઈ ગયો. ખ્યાલ આવ્યો સુરેશભાઈ? આજે પ્રગટ પુરુષ છે એનું મહત્વ છે. એક પલ વાર માટે, એક સમય માટે પણ એ શુદ્ધ ચિત્તને પામી જાય, કારણ કે પ્રગટ છે અને સામે પ્રગટ છે એનું મહત્વ છે. એનાથી એક ક્ષણ વાર માટે, એક પલ માટે, એક સમય માટે એ પામી ગયો, એ કાયમ માટે એનું ચિત્ત શુદ્ધ થઈ જાય. એક જ્ઞાની પુરુષ એક પળ માટે પણ મળ્યા એટલે તમારું કામ થઈ ગયું. એને જ્ઞાન નહીં મળ્યું હોય પણ ખાલી એના દર્શન થયા હશે તો પણ એનું કામ થઈ જશે. જ્ઞાન પ્રાપ્ત નહીં થયું હોય પણ ખાલી એના પીઠના દર્શન થયા હશે ને તો એનું કામ થઈ જશે. એટલી મોટી વસ્તુ છે આ. એટલે એક આગળના ભાગમાં કે જેમને સ્પષ્ટ સંવેદન હોય તેવા જ્ઞાની પુરુષની પુરુષ જ સમજાવી શકે. એટલે બરાબર કેવું એ દાદાનું. હા, એટલે આ સમજાવી શકે એ તો આપણે એક શબ્દ માટે કહીએ છીએ, શબ્દ માટે કહે છે, પણ આ તો કેવું છે કે પારસ હોય અને લોઢું હોય તો પારસને કઈ લોઢાને સમજાવવું પડે ખરું? ના. ખ્યાલ આવ્યો? આ તો ખાલી આપણને સમજ પડે એના માટે આ બધા શબ્દો છે. પણ જ્ઞાની પુરુષ એને મળ્યા
એટલે અને આ લોડું છે તો લોડું જેવું પારસને સ્પર્શ થયો એનું કામ થઈ ગયું, પતી ગયું. આમ જ થઈ જ ગયું. બરાબર છે. એક મિનિટ હિરેનજી, આપણે હાજી. દાદાને કેસેટમાં મેં સાંભળ્યું હતું, દાદા કે તમે તમારા આત્મા પર આવી જાઓ. એ આપણે ફાઇલ નંબર 1 ના દોષોને જો કરીને તમે તમારા આત્મા પર આવી જાઓ, એ સમજાવો થોડું. આત્મામાં આવી જાઓ એટલે તમને જે 5 આજ્ઞા આપી છે એમાં આવી જાઓ. તમે 5 આજ્ઞામાં આવ્યા એટલે તમે તમારા આત્મામાં આવી ગયા. ઓકે, એનો અર્થ એ થાય છે. હા, એટલે આત્મામાં આવી જાવ એટલે કોઈ ક્રિયા નથી કરવાની. આ 5 આજ્ઞા છે એ કોઈ પણ આપણને દિવસ દરમિયાન આપણા જીવનમાં એટલા બધા સંજોગો આવે છે. હા, એ સંજોગો આવે. સંજોગોમાં એ બધા જેટલા બધા પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે એ બધા પ્રોબ્લેમ્સમાં આપણને એમ થાય કે આ પ્રોબ્લેમ્સ નું સમાધાન હું આ રીતે કરીશ, આ પ્રોબ્લેમ્સ નું સમાધાન આ રીતે કરીશ. આ વ્યક્તિ આવું બોલ્યો છે તો હું એને આવી રીતે જવાબ આપીશ, આણે આવું કર્યું છે તો હું આવું કરીશ. પણ હવે આપણને આ જ્ઞાન મળ્યું અને આ સત્સંગથી આપણને સમજાય કે આ કોઈ પણ જે આપણે બધા વ્યવહાર કર્યા એ બધા જ નિરર્થક છે. આ કોઈ પણ કર્યું તો કંઈ પણ કર્યું તો એનું પાછું નવું ઊભું થયા વગર રહેશે નહીં. કોઈએ કંઈ પણ તમને કીધું એનો કંઈ પણ તમે જવાબ આપ્યો છે તો એનું નવું ઊભું થયા વગર રહેશે નહીં. એટલે એનો અંત નથી. એનો અંત નથી. બરાબર, કોઈ પણ વ્યવહારની સામે કોઈ પણ વ્યવહાર કરો છો એનો ક્યારેય અંત નથી. જો તમારે અંત એનો જોઈએ છે તો તમારે આત્મામાં જ આવવું પડશે. એટલે આ 5 આજ્ઞામાં જ આવવું પડશે. 5 આજ્ઞામાં રહો તો તમારે બીજું બંધાય નહીં. એનાથી જ નિવેડો છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આ જ્યાં સુધી આત્મામાં નથી આવ્યો, એટલે આ 5 આજ્ઞામાં નથી આવ્યો ત્યાં સુધી કોઈ પણ વ્યવહારનો નિવેડો નહીં આવી શકે. હજી પણ આપણે અજ્ઞાન નું જે લઈને આવ્યા છે એના આધારે આપણને હજી પણ એવું થાય કે આ વ્યક્તિ આવું કર્યું તો હું આવું કરું. પણ હવે આ સત્સંગથી, આ સ્વાધ્યાયથી આપણને સમજાય કે આ કંઈ પણ કરીએ છે તો એનાથી બીજું નવું ઊભું થયા વગર રહેશે નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે આ કેવું થાય કે જૂનાનો સંભાવે નિકાલ થયો અને નવું કશું બનતું નથી. એટલે એ કોઈ જે ફાઇલ આવી છે એ ફાઇલ નું નિવેડો આવી ગયો. ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર છે. શ્રી ભગવાનજી જય સચ્ચિદાનંદ, હિરેનજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. રેખાબેન ક્યાં ગયા? નરેશભાઈ બોલો. संज्ञाबेन जय सच्चिदानंद। ये रोज नमस्कार विधि में कहते हैं कि भावी तीर्थंकर साहिबों ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। तो ये भावी तीर्थंकर कौन है जिसको हम नमस्कार रोज करते हैं? ये चंद्राबेन, ये कौन है ये जानने की जरूरत नहीं है. ये जितने भी नमस्कार है, जैसे आपने बोला नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, तो ये अरिहंत को नमस्कार करते हैं तो किसको नमस्कार करते हैं आप? नमो सिद्धाणम बोलते हैं तो किसको नमस्कार करते हैं? अंदर में आता जो हमारे से ऊंचे हो, यानी जिनकी डिग्री हमारे से ऊंची नहीं, तो क्या ये जो नमस्कार करते हैं, जितने भी नमस्कार है, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियणम, नमो वज्रम, नमो लोये सवसावणम, तो उसमें खास समझने का है. और आपने जब ये लिया होगा तो समझाया है, कोई भी आप तो पुत्रों ने ये समझाया है कि ये जो नमस्कार है वो कोई व्यक्ति को नमस्कार नहीं है, सिर्फ उसके गुण को नमस्कार है. ओके, चंद्राबेन समझ में आता है?
हाँ, राइट राइट, हाँ तो ये जो हाँ। नमस्कार करते हैं, जहां पे भी करते हैं, तो उसके गुण को नमस्कार करने का है, ओके व्यक्ति में नहीं जाने का है। ओके अगर व्यक्ति में जाएंगे तो कहीं पे भी आपको उसका मेल नहीं मिलेगा। ओके। सिर्फ गुण को नमस्कार लेकिन गुण को क्यों नमस्कार करने का है चंदा बहन? कि हम, हमारा भी लक्ष्य वही है, हमको भी वहां पहुंचना है। नहीं तो कि जैसे आपने जो भी गुण है वो गुण को नमस्कार किया, तो जिसका भी आपने विनय किया वो उसके हिसाब से वो गुण आपके अंदर ट्रांसफर होते हैं। ओके इतनी बड़ी बात है। ओके। अगर आपको संगीत सीखने का है तो संगीत के गुरु का विनय करो। आपको पढ़ाई करने की है तो आपको जो पढ़ाते हैं टीचर उसका विनय करो। हाँ समझ में आया? तो ये हाँ। अगर ये पढ़ाई करते हैं, ये अगर किताबों से पढ़ाई हो जाती तो कोई स्कूल में जाता नहीं ये स्कूल में क्यों जाते हैं? तो कि जो टीचर पढ़ाते हैं वो पढ़ाई से जो ज्ञान मिलता है उसके बदले अगर उसका विनय करते हैं, उसके हिसाब से जो पढ़ाई है उसके अंदर उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये पढ़ाई के पीछे मेहनत क्यों करनी पड़ती है अभी? तो के ये जो विनय है वो विनय भाव चला गया। तो विनय भाव चला गया, उसके हिसाब से उसको मेहनत करनी पड़ती है। अगर विनय भाव है तो उसको एक ही बार में याद रह जाएगा। उसी तरह ये जो त्रिमंत्र करते हैं, नमस्कार विधि करते हैं, तो वो जो जितने भी नमस्कार करते हैं वो विनय भाव है। और किसके प्रति विनय भाव है? कि जो भी ऐसे गुण है, जिसके अंदर ऐसे गुण है, वो गुण के प्रति अपना विनय भाव है, तो वो गुण अपने अंदर अपने आप आ जाते हैं। हाँ। समझ में आया चंदा बहन? हाँ, बहुत बढ़िया। एक और रिलेटेड है नमस्कार विधि में। इतने सारे, पता नहीं वराधना नहीं हो जाए, इतने सारे सबको नमस्कार करते हैं जिस बेस पे ये शरीर खड़ा है, जो आत्मा है, जिसके आधार पे आत्मा के आधार पे इतना सब कुछ हो रहा है, तो उसको नमस्कार बोल के बाकी सबको नमस्कार कर रहे हैं। अपनी जो अपने आत्मा को भी नमस्कार करें जो स्पष्ट वेदना प्रकट हो। तो ऐसा नहीं, कुछ आत्मा तो आपको मिल गया है, लेकिन आपने अपने पुरुषार्थ से ये आत्मा प्राप्त किया है? नहीं। हाँ, तो कि अभी आपको पुरुषार्थ आपका पूरा बाकी है। तो ये पुरुषार्थ बहुत, ये जो नमस्कार विधि है, त्रिमंत्र है, वो बहुत कम समय में और बहुत बिना मेहनत को अगर आपको ये सब अचीव करना है, प्राप्त करना है, तो ये ऐसे जो भी गुण वाले हैं वो गुणों को नमस्कार करो आप। अच्छा, समझ में आया? या हाँ, क्योंकि आपको ये प्राप्त हुआ है वो आपके पुरुषार्थ से नहीं हुआ है। समझ में आया ना? पुरुषार्थ पूरा बाकी है, और पुरुषार्थ बहुत ही आपको कोई मेहनत ना करनी पड़े पुरुषार्थ में, बिना मेहनत को। और आपको चाहिए तो सिर्फ ये ऐसे पुरुष हो जो जैसे ये सब पुरुष है, अरिहंत है, सिद्ध है, आचार्य है, उपाध्य है, साधु है। और नमस्कार विधि में जिस तरह से बताया उनके गुणों को नमस्कार करो, उनका विनय करो, तो बहुत कम समय में और बिना मेहनत को आपको सब प्राप्त हो जाएगा। वैसे तो अच्छा दिया है दादा भगवान ने सत्य साधन कोई लेकिन कान तो सुनता है लेकिन हृदय में अंदर टच नहीं होता है। जितना कोई अपमान करे या कोई निंदा करे तो एकदम टच होता ना। ये जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, पर कितना भी चाहते हैं कि क्यों नहीं ये नेता तन्मयकार होते हैं, ऐसे चलता है, झंखना है, पर ऐसे उसका क्या रीजन हो सकता है, क्या अंतराय होगा? जिसका महत्व नहीं है उसको महत्व दिया है। ओके। हाँ, वही मेन वजह है।
अच्छा इम्पोर्टेंस जिसका इम्पोर्टेंस नहीं है, ये आपका नाम चंदाबेन है? या हाँ, तो क्या ये जो चंदाबेन है उसका इम्पोर्टेंस कितना? उसका तो कुछ नहीं है, ये लाइफ है तब तक। नहीं, इम्पोर्टेंस है ना। तो क्या जहां तक उसका आयुष्य है, हाँ इतना इम्पोर्टेंस है, लेकिन आयुष्य पूरा हो गया, अंदर से भगवान चले गए, तो ये चंदाबेन का इम्पोर्टेंस कितना? 0। तो क्या जिसका इम्पोर्टेंस है नहीं उसका इम्पोर्टेंस मान लिया है। ये चंदाबेन है, उसका इम्पोर्टेंस क्यों है? तो अंदर भगवान है, उसके हिसाब से इम्पोर्टेंस है, बाकी इम्पोर्टेंस नहीं है। ये समझ में आया? जैसे ही ये भगवान चले गए, उसके बाद चंदाबेन को कोई कुछ पूछेगा कोई? नहीं। तो इम्पोर्टेंस भगवान का है, लेकिन उसका जो जो दरअसल आपका स्वरूप है उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। हाँ। लेकिन जो आपका स्वरूप नहीं है, जो टेम्पररी है, उसका इम्पोर्टेंस माना है। तो क्या है, तो जिसका इम्पोर्टेंस मानेंगे उसकी इफेक्ट होगी, और जिसका इम्पोर्टेंस नहीं है उसकी इफेक्ट नहीं होगी। सीधी सी बात है। हाँ, लेकिन ये एक और इससे ही है, आत्मा और इम्पोर्टेंस अनंत कैसे शक्ति। होगा? या इम्पोर्टेंस कैसे होगा वो कैसे बताओ। होगा? पता नहीं। पता नहीं, ऐसा थोड़ा चलेगा। नहीं, एक ऐसे है, ऐसे फील होता है, आत्मा अनंत शक्ति वाला है, बोलते हैं नहीं, अनंत मैंने दर्शन। पूछा उसका जवाब दो। आपने जो पूछा मैंने उसका जवाब दिया। हाँ, राइट। बराबर है। लेकिन वो इम्पोर्टेंस की बात आपने कितना स्वीकार किया वो तो मेरे को जानना पड़ेगा ना। हाँ, स्वीकार तो 100% है, जिसके लिए तरफ देती है, और हाँ, जिन्होंने तो बिना स्वीकार मेहनत के क्यों? हमको मिला। हाँ, तो इम्पोर्टेंस क्यों नहीं है? अब उसका जवाब दो। इम्पोर्टेंस भी है, लेकिन अनुभव में नहीं आता है। नहीं, इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस होगा तो आप ये क्वेश्चन नहीं करते, ये आपका क्वेश्चन ही नहीं होता। इम्पोर्टेंस क्यों नहीं है? आपने बताया कि कोई बोलता है वो टच हो जाता है, और ये दादा भगवान की बात है इतनी अच्छी है, लेकिन वो टच नहीं होती है, तो उसका मैंने जवाब दिया। ठीक है। इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंस क्यों नहीं है? तो क्या इम्पोर्टेंस नहीं है उसकी वजह क्या है? तो क्या आपने ध्येय नक्की नहीं किया है कि मुझे क्या क्या करने का है, कहाँ जाने का है, वो नक्की नहीं हुआ। जो चीज का नक्की हुआ है उसी का इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। हाँ, ये तो सही बात है कि बोलते हैं सब मोक्ष में जाना है, तो मेरा ध्येय मोक्ष में। सबको जाने का है वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपकी बात कर रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन तो सबने नहीं किया है। हाँ, तो मेरा लक्ष्य मोक्ष में जाना नहीं होता है, मेरा लक्ष्य होता है कि मोक्ष। अगर आपका लक्ष्य संसार में रहने का है तो नहीं, संसार भी नहीं होता है, संसार भी नहीं होता है कि आत्मा की स्पष्ट वेदना हो जो शरीर का कुछ टच नहीं हो, वो तो आप होता है। बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। ये मैंने आपको साइंटिफिक प्रूव कर दिया। हाँ, आप जैसे कोर्ट में कोई प्रूव करता है ना, हाँ, ऐसा प्रूव कर दिया मैंने कि आपको उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। तो उसका मतलब क्या हुआ? तो आपका जो ध्येय है, अगर संसार का ध्येय है तो संसार में आपको सब इफेक्ट होगी संसार की, और आपको मोक्ष में जाने का है तो संसार की इफेक्ट चली जाएगी, आत्मा में ही रहेंगे आप। तो ध्येय है, जैसा जिसने नक्की किया है उस तरह से उसको आगे मिलता है। वितरागों ने तो सब कुछ दे दिया है। अभी आपने नक्की क्या किया है उसके हिसाब से आपके पास संसार भी है, आपके पास वितराग की बात भी है। लेकिन आपने नक्की क्या किया है? अगर संसार में रहने का नक्की किया है तो उस तरह से रहेगा, और आत्मा में रहने का है वो नक्की करेंगे तो उस तरह से रहेगा। सीधी सी बात है। हाँ। तो आपको क्या चाहिए वो तो आपको नक्की करना पड़ेगा ना। नक्की तो ये पक्का है कि आत्मा का अगर पक्का रहेगा तो दादा भगवान की बात आपको टच हो जाएगी, वो दूसरों की बात टच नहीं होगी। ठीक है। या दैट्स ट्रू।
बस That's true. इतना पांच ही। आज्ञा में जितनी पक्की होगी पांच आज्ञा तो उतना असर कम होगा। वेरी ट्रू। नक्की आपको मोक्ष में जाने का है, वो नक्की हो गया तो 5 आज्ञा में रहने का नक्की नहीं करना पड़ेगा, 5 आज्ञा हाजिर रहेगी। मोक्ष में लगता है कि मोक्ष में जाके आत्मा करेगी क्या वहां पे? इसकी वही अभी आप वही कह रहा, तो आप जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया तो उससे साबित हो गया कि ये क्वेश्चन से ही साबित हो गया कि मोक्ष में जाके क्या करेंगे, तो मोक्ष में नहीं जाने का है। नहीं कि पता नहीं, क्वेश्चन अजीब है, लेकिन स्पष्ट हो कि हाँ चलो दादा भगवान है, ये ऐसे यही बात आत्मा है। कह लगती है, लेकिन मोक्ष में जाके अकेला क्या करेगा? आपने क्वेश्चन करके ही आप पकड़ा गए। हाँ वो तो होता है, वही बोला ना, मेरा देह वो मोक्ष का देह कच्चा है, बाकी आत्मा पक्का है। तो ये जहां तक यहाँ जो संसार के दुख जो है ना, हाँ वो दुख है, वो दुख जहां तक नहीं लगेंगे ना, हाँ वहां तक मुक्त होने का मन नहीं करता है। हाँ, ये कह सकते हैं जीवन मुक्त दशा जो बोलते हैं पढ़ते हैं, वो दादा भगवान ने अनुभव कराया है कि हाँ, तो जैसे दादा भगवान जिसको ये संसार कड़वा लगता है ना, हाँ जहर जैसा लगता है, दुख वाला लगता है, उसके लिए ही मुक्ति का मार्ग है। हाँ बाकी नहीं के नहीं, लिए जहर तो नहीं लगता है, जहर मुक्ति नहीं का लगता है, मार्ग जहर नहीं लगता है, इतना मीठा भी लगता है, और वो तो दादा आत्मा भगवान भी की प्यारी बात ऐसी। होती है, आत्मा की भी झंखना उतनी होती है, लेकिन तो मोक्ष दादा भगवान, अगर आपको मुक्त नहीं होने का है तो दादा भगवान की बात, संसार में सुख मिले ऐसी भी है, लेकिन आगे जाके संसार में दुख न दुख कहीं ना कहीं आएगा। ओके। चंदा बहन, समझ में आता है? हाँ समझ में आता है। तो थोड़ी और विजन में थोड़ा, जैसे दादा विजन में भगवान के पास एक बहुत बड़े मिल मालिक आए थे, हाँ तो उन्होंने बताया दादा भगवान को कि दादा मेरी ये 4 मिल है, बहुत अच्छी तरह से चल रही है, 3 लड़के हैं, 3 लड़कों की बहू है, सब मेरा मानते हैं, बच्चे भी मानते हैं, बहुएं भी मानती है, मेरे को किसी तरह से दुख नहीं है। तो दादा भगवान ने बताया कि ये जब दुख लगे तब हमारे पास आना। चंदा बहन, हाँ समझ में आता है? राइट। हाँ बस इतना ही है। मोक्ष मार्ग किसके लिए है? कि जिसको ये संसार में दुख लगता है और पूरा समझ में आ गया है कि इस संसार में दुख के सिवा कुछ नहीं है, सुख है ही नहीं, ऐसा पक्का हो गया है, उसके लिए मुक्ति का मार्ग है। ओके। ठीक है। पर एक है बॉडी, अभी जैसे बताया कि जब तक आत्मा है बॉडी की वैल्यू 0, आत्मा अनंत, दूसरी तरफ है आत्मा। ये सब मैं आपसे बात कब कर सकता हूँ कि आपको संसार में दुख है और संसार में सुख नहीं है, ऐसा न्याय निश्चय हो गया हो तो ही आगे बात हो सकती है। ऐसा हाँ, क्योंकि अगर संसार में सुखी होने का है तो संसार की बात करने की है। दादा भगवान ने तीसरी चीज भी तो दी ना, खाते पीते हंसते घूमते, एक तो मोक्ष मार्ग, वो कौन सा है ना, वो जीवन मुक्त दशा तो दी ना दादा भगवान ने। वो दशा दी, लेकिन वो दशा किसके लिए है? कि जिसको ये दुख लगता है उसके लिए है। हमको तो अभी भी मीठा लगता है। हाँ, तो उसके लिए नहीं है, उसके लिए नहीं है। हाँ ऐसा है, जब संसार में दुख लगे तो ये दादा भगवान की बात है। तो भक्ति मार्ग भी तो होता है जो ज्ञान मार्ग को इंटरेस्टिंग बना देता है, चाहे कोई दादा करता है, चाहे मोक्ष को नहीं पता है, तो भी तो इससे कनेक्टेड विथ। आपको क्या करने का है वो क्वेश्चन करो, आप अलग अलग क्वेश्चन मत करना। नहीं मेरा एक ही है, एक ही ध्येय होता है कि आत्मा का स्पष्ट वेदना होना चाहिए, जो संसार बासे नहीं। अभी स्पष्ट वेदना हुआ नहीं और संसार में अभी वो कब हो सकता है? कि सबसे पहले आपका न्याय निश्चय होगा तो ही हो सकता है। और न्याय निश्चय कब होगा? कि आपको संसार में दुख लगेगा तो ही। घुमा फिरा के एक ही बात आ जाती है चंदा बहन।
तो जहाँ जहाँ मीठा लगता है उसको खोज खोज के देखना है, स्टडी करना है कि कहाँ मीठा है नहीं, नहीं मीठा। हाँ, मान्यता का जहाँ जहाँ है भी मीठा जो लगता लास्ट टाइम है आपने तो बोला। उसका बाइफर्केशन करने का है ओके, हाँ कि भाई सही में ये मैं जो मान रही हूँ तो है कि हाँ। नहीं, या समझ में आया ना। पहले हाँ, सबसे पहले ये समझ करने का है। वेरी ट्रू। हाँ, या ये बात है। हाँ, ये एक आपको और होगा तो फिर आपको सच्ची राह मिलेगी। वेरी ट्रू। या हाँ, वेरी ट्रू। इसमें हमारे लगता है कि पिटफॉल्स हमारे यही है जो हम स्टडी नहीं करते कि हमारा क्यों कहाँ हमारी कच्चाश है, वहाँ पे सबकी तरफ क्यों नहीं है। तो वो ये कच्चाश है, आज ये जानने को मिला। सबसे बड़ी ये कचास है कि संसार में या अभी भी सुख है, कहीं ना कहीं सुख है, कहीं ना कहीं सुख है, कहीं ना कहीं सुख है, ऐसा रहता है। वो सबसे बड़ी कचास है। या दुख होता है उसको भी सुख मानते हैं कि नहीं सुख है ये। दुख मिलता है वहां पे भी उसको लगता है कि नहीं सुख है इसमें। ऐसा है, वो सबसे बड़ी कचास है। तो जो हमारे आत्मा और शरीर के बीच में ऐसा कौन है जो आत्मा से भी स्ट्रांग है, जो वो नया जन्म लेता है तो आत्मा को भी जन्म लेना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है। आत्मा और शरीर में कोई स्ट्रांग है नहीं, आत्मा ही स्ट्रांग है। लेकिन आपका ध्येय क्या है उसके हिसाब से चलता है। हाँ, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आपका ध्येय क्या है उसके हिसाब से चलता है। हाँ। कोई स्ट्रांग आत्मा के सिवा कोई स्ट्रांग है ही नहीं। लेकिन आत्मा तो मुक्त है, तो उसको जन्म मरण में किसी वजह कोई तो है जो ये जो अज्ञानता है, हाँ, वो अज्ञानता के हिसाब से व्यवहार करता है और वही व्यवहार को उसको सही लगता है, तो इसके लिए आत्मा वर्क नहीं करता है। ओके। आत्मा के हिसाब से वर्क नहीं करता है, वो अहंकार के हिसाब से वर्क करता है। इसके लिए आपको ऐसा लगता है कि अहंकार स्ट्रांग है। अहंकार स्ट्रांग नहीं है, आपका ध्येय अलग है, इसके लिए अहंकार वर्क करता है। आपका ध्येय सही है, इसके लिए अहंकार वर्क करता है। आपका ध्येय सही नहीं है, इसके लिए अज्ञानता वर्क करती है। वो तो स्ट्रांग नहीं है। फर्स्ट निश्चय यही है ना, स्ट्रांग यही होना चाहिए, ध्येय स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर ध्येय क्या है आपका? आत्मा का स्पष्ट वेदना बस आपका ध्येय जो जिस तरह से होगा उस तरह से अपने आप वर्क होगा। ओके। राइट, राइट। हाँ, ठीक है चंदा बहन। हाँ, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रेखा बहन। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद હિરણાનંદ जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। एक तो હિરણાનંદ जी તમે પેલા અમને કીધું ને પેલા ભાઈને કે એમાં ન છે કે આમાં એક દાદાનું આવેલું છે કે સ્વસત્તામાં એક સમય પણ આવે તો સમયસાર થઈ ગયો. સ્વસત્તામાં એક સમય આવે એટલે શું? તમે શુદ્ધાત્મામાં જાઓ એ? તો કે જે પોતે શુદ્ધાત્મામાં આવ્યો ને તો એ આખો સમયસાર થઈ ગયો. એટલે આખો એનો જે પોતાનો સમય છે એ પોતાનામાં જ વપરાયો. એટલે સમયનો સાર નીકળી ગયો કે પોતે પોતાનામાં આવ્યો. અત્યાર સુધીમાં કેવું છે કે આપણે સંસારનો સાર કાઢ્યો. ખ્યાલ આવ્યો? આત્માને સમય કહેવામાં આવે છે. અચ્છા, ઓકે. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે આજે સમયસાર મળી ગયો, પોતે પોતાનામાં આવ્યો, એક જ સમય આવ્યો તો એનું કામ નીકળી ગયું, પછી ક્યારે પણ એ બહાર જાય નહીં. તો એ તો હવે આપણે હું શુદ્ધાત્મા છું, શુદ્ધાત્મા એવું તો બોલ્યા કરીએ તો અંદર જઈએ જ છે ને, તો કેવી રીતે અવાય? આ તમે હું શુદ્ધાત્મા છું એ તમને જે પ્રાપ્ત થયું છે એટલે તમને સમયસાર પ્રાપ્ત થઈ ગયો છે. ઓકે. એટલે તમને આત્માનો સાર મળી ગયો છે.
આત્માનો સાર એટલે શું કે હું શુદ્ધાત્મા છું. ઓકે, અચ્છા. ચાલો હવે તમે એક સમય આયા એટલે એટલે તમારું કામ થઈ ગયું. તમે તમારો હજી પુરુષાર્થનો ભાગ બાકી છે. એ આજ્ઞાના એટલે સાથે સાથે તમે આજ્ઞાને સાથે સાથે રાખીને તમારો પુરુષાર્થ પૂરો કરવાનો છે. ઓકે, સમજી ગઈ. હા, ઓકે. હા, આ તમને જ્ઞાન મળ્યું ત્યારે તમે એક સમય માટે આત્મામાં આવી ગયા. એટલે એક સમય માટે આત્મામાં આવી ગયા એટલે તમારું કામ નીકળી ગયું. તમે ટ્રેક પર આવી ગયા. અચ્છા. જેમ અહીંથી મારે અમદાવાદ થી મુંબઈ જવું છે, તો મુંબઈ ના હાઈવે ઉપર એક વખત હું આવી ગયો તો ટ્રેક પર આવી ગયો ને આખો. હા, બરાબર છે. બરાબર. એટલે આખો મને સમયસાર મળી ગયો. એટલે હું શુદ્ધાત્મામાં એક જ સમય માટે આવ્યો એટલે મને સમયસાર મળી ગયો. હું શુદ્ધાત્મામાં આવી ગયો. એટલે હવે મારો સંસાર જે છે, સંસારનો ભાગ એ વિલય થયો. અને 5 આજ્ઞાથી એ વિલય થયા કરે છે સંસારનો ભાગ. ઓહ, વેરી ગુડ. ઓકે, હા, બરાબર. અને એક બીજું છે કે મન વચનની કાયાની એકતા હોવી જોઈએ, દાદાએ કીધું. તો મન વચન કાયાની એકતા હોવી એટલે શું? આપણે કેવી રીતે એને આપણે લાવી શકીએ? મન વચન કાયાની એકતા નહીં એટલે શું? એટલે મનમાં કઈ વિચાર આવે બોલીએ કઈ એવું? ના, તમે કોને પ્રશ્ન નહીં, હું તો જવાબ માંગુ છું. મને તો એવું સમજાય છે કે મને તો કે ભાઈ મન વચન કાયાની એકતા હોય એટલે જે મનમાં વિચાર આવે એ જ બોલવું જોઈએ અને એ જ પેલું આ કરવું જોઈએ, શરીરમાં એ જ કરવું જોઈએ, કાયા એ જ કરે એવું કહેવાય? ના, તો કે મન વચન કાયાની એકતા એને શોર્ટમાં કેવું હોય ને તો કેવી રીતે કહેવાય? તો કે જ્યાં સુધી એ પોતે જે આજ્ઞા ધર્મ માં જ્યાં સુધી નથી ત્યાં સુધી એની મન વચન કાયાની એકાત્મતા નથી. આજ્ઞામાં એટલે આપણે આજ્ઞા તો પાડીએ જ છે ને હવે તો. તમારી આખી મન વચન કાયાની એકાત્મતા થઈ ગઈ. ઓકે, એટલે આજ્ઞા પાડીએ છીએ એને જ એકાત્મતા કહેવાય એમ ને? હા. ઓકે. આખો આજ્ઞા ધર્મ એ આખું તમને તમારી મન વચન કાયાની એકાત્મતા કરે છે. કારણ કે ઘણા બધામાં દાદા બોલ્યા છે મન વચન કાયાની એકતા હોવી એકતા. એટલે મેં તો મન વચન કાયાની એકતા એટલે મન વચન કાયાની એકતા એટલે આપણે સામાન્ય ભાષામાં તમે કીધું બરાબર છે કે જે મનમાં હોય એ વાણીમાં આવે અને વાણીમાં હોય એ વર્તનમાં આવે. ચાલો. પણ અત્યારે કેવું છે તો કે આપણો 5મા આરામાં જન્મ્યા છે એટલે આપણું મન જે છે એ પણ એટલું શક્તિશાળી નથી. ચાલો. આપણી જે વાણી છે એ પણ એટલી શક્તિશાળી નથી અને કાયા છે એ શક્તિશાળી નથી. કે આ કેમ શક્તિશાળી નથી? તો કે આ મનમાં છે એના કરતા વાણીમાં જુદું બોલે છે, વાણીમાં છે એના કરતા આખું વર્તનમાં જુદું છે. હવે આ જે મન વાણી કાયાની એકાત્મતા તૂટી ગઈ છે તો શેના આધારે તૂટી ગઈ છે? તો કે જેમાં સુખ નથી એમાં એને સુખ માન્યું છે. ખ્યાલ? તો કે જેમાં સુખ નથી એમાં સુખ માન્યું છે એટલે આખી એની મન વચન કાયાની એકાત્મતા તૂટી ગઈ છે. હવે ખરેખર શેમાં સુખ છે? કે આત્મામાં સુખ છે. તો કે આ 5 આજ્ઞા થકી આખો તમારો જે વ્યવહાર થાય છે તો એ વ્યવહાર આખો મન વચન કાયાની એકાત્મતા સાથે થશે. ખ્યાલ આવ્યો? વ્યવહારમાં ઘણી વખત એવું તમને લાગશે વ્યવહારમાં કે આ મારા મનમાં હતું પણ એ વાણીમાં જુદું બોલાયું અને વર્તનમાં જુદું થયું. તમારે વ્યવહારમાં તો એવું થઈ જ જાય ને કે કઈ વિચાર કઈ આવતા હોય. તો કે આ વ્યવહાર છે એ વ્યવહાર ને બદલે તમે આખો જે આત્મા આજ્ઞાને આધારે આખો જે વ્યવહાર કરો છો તો તમારો વ્યવહાર કઈ પણ છે પણ એ તમારી મન વચન કાયાની એકાત્મતા સાથે વ્યવહાર થાય છે. અને મન વચન કાયાની એકાત્મતા જ્યાં જ્યાં પણ તમારે તૂટે છે તો એ આખું જે ડિસ્ચાર્જ નો ભાગ છે તો એ તમને ખબર પડે કે આ ડિસ્ચાર્જ નો ભાગ છે, આ વ્યવહાર મારે આ કરવો પડ્યો તો ત્યાં આખું તમારું પ્રતિક્રમણ રહેલું છે. ઓહ, અચ્છા.
પણ એ ક્યારે પ્રતિક્રમણ યથાર્થ થઈ શકે? તો કે તમે આજ્ઞાને આધારે વ્યવહાર કરતા હોય તો તમને આખું આ તમારો જે મન વચન કાયાનો વ્યવહાર જે મનમાં છે એવું વાણીમાં નથી, વાણીમાં છે એવું વર્તનમાં નથી, એ આખો તમને દેખાશે. આખો જે ફરજિયાત વ્યવહાર છે તમારો, ફરજિયાત આવે છે. આજ્ઞામાં એટલે તમે શુદ્ધાત્મા પદમાં આવો અને પછી તમે સંભાવે જે નિકાલ થતો હોય એમાં આપણને લાગે કે બરાબર નથી થતું, યુ મીન ટુ સે, એ દેખાય આપણને. પહેલા રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ સમજાવવો જોઈએ. રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ. હા, તો કે રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ સમજાવો એટલે શું? તો કે આ સામે જે કંઈ પણ સંજોગો આવે છે એ ટેમ્પરરી છે કે પરમેનન્ટ છે? નહીં, એ ટેમ્પરરી છે. કાયમના રહેવાના કે એનું આયુષ્ય લઈને આયા છે? ના ના, ટેમ્પરરી છે. ના, કાયમના રહેવાના કે આયુષ્ય લઈને આયા છે? ના, કાયમમાં નથી રહેવાના, એનું આયુષ્ય લઈને આયા છે ને. હા, તો કે આ રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ સમજાય તો ખબર પડે કે આયુષ્ય વાળું છે. આ કોઈ પણ સંજોગ છે આયુષ્ય વાળો છે. હવે તમે જે આયુષ્ય વાળો સંજોગ છે એમાં ગમે તેટલું તમે ફેરફાર કરવા જશો તો ફેરફાર થશે ના. તો કે આપણે આ કોઈ પણ સામે સંજોગ છે એનો કઈ પણ ફેરફાર કરવા જઈએ છીએ, ચલાયો આ મન વચન કાયાની એકાત્મતા તૂટે છે શેના આધારે? કે આપણે જે જે થઈ શકે એવું નથી એને કરવા જઈએ છીએ. અચ્છા, હા. એટલે આ મન વચન કાયાની એકાત્મતા તૂટે છે. અચ્છા. જે આપણા હાથમાં જ નથી એને હાથમાં લેવા જઈએ છીએ એટલે આ મન વચન કાયાની એકાત્મતા તૂટે છે. એટલે હાથમાં નથી તો હાથમાં લેવા જઈએ એટલે શું? તમે મને એક એક્ઝામ્પલ આપી શકો? તો કે આજે તમારા હસબન્ડ કે દીકરાઓ છે કે નહીં? હા, છે ને. કોણ છે ઘરમાં? બધા જ છે. હસબન્ડ છે, દીકરાઓ પણ છે, વહુ છે, છોકરીઓ બધા છે. હવે તમારા હસબન્ડ છે તો એમનામાં તમે આટલા વર્ષોથી તમે સાથે રહો છો, એમનામાં કેટલો ફેરફાર થઈ શક્યો? ના, જરા પણ નહીં. પણ ફેરફાર કરવા માટે પ્રયત્ન કરીએ કે ના કરીએ? હા, કરીએ. હા. તો કે એ હાથમાં નથી એમનામાં ફેરફાર થયો અને એને હાથમાં લેવા જઈએ છે. અચ્છા, હા. એવી રીતે દીકરાઓ છે એમાં એ દીકરાઓનામાં કેટલો ફેરફાર આપણે કરી શકીએ? આપણને લાગે ને કે આ બરાબર નથી, આ બરાબર નથી. ના, તો ખાલી બોલી આપણા માટે કહીએ. હા, પણ ફેરફાર કેટલો કરી શકીએ? થાય નહીં, નથી થતો. હવે તમારા મા બાપ હતા ને, હા, હવે તમારા મા બાપ ને પણ તમારી અંદર ઘણી બધી વસ્તુ લાગે કે નહીં આ બરાબર નથી? હા. તો એ તમારામાં કેટલો ફેરફાર કરી શક્યા? ના, નહીં કરી શક્યા. તો કે કોઈનામાં ફેરફાર કરી શકે છે, કરી શકે ખરું? ના. હવે ફેરફાર કરી શકે એવું નથી એટલે અને છતાંય શું લાગે છે કે આ હું કરી શકું છું એના આધારે વ્યવહાર કરે છે. એટલે એના હાથમાં નથી અને છતાંય હાથમાં લેવા જાય છે. અચ્છા. તો કે કેમ હાથમાં લેવા જાય છે? તો કે એને રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ હજી સમજાયો નથી કે આ ટેમ્પરરી છે, આ સંજોગાધીન છે, આ સંજોગ છે સમય આટલો એનો આયુષ્ય લઈને આવ્યો છે અને આયુષ્ય લઈને આવ્યા પછી મારી સાથે જેટલો એનો હિસાબ છે, જેટલો એનો ઋણાનુબંધ છે એટલો જ મારી સાથે રહેવાનું છે. વાહ, બરાબર, સરસ. ચાલો કે આ રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ સમજાય ત્યારે આ મન વચન કાયાની એકાત્મતાનો યોગ ઉભો થાય. ઓકે, સમજી ગયો. સરસ. એટલે આખો જે આજ્ઞાને આધાર આખો એનો વ્યવહાર ઉભો થાય ત્યારે એનો આખો મન વચન કાયાની એકાત્મતાનો યોગ બેસે. યોગ બેસે, બરાબર છે. બરાબર, એકદમ સરસ. એક બીજું પૂછવું હતું નાનું કે અંતરાય કર્મ એટલે શું? આપણને કેમ અંતરાય કર્મ, આપણને કઈ કરવું હોય સારું કામ ને એમાં આપણને બધા સંજોગો ફેવરમાં હોય તો પણ ના થાય એટલે એને અંતરાય કર્મ કહેવાય? અંતરાય કર્મ જ્યાં સુધી એને આત્મા પ્રાપ્ત નથી થયો, આત્મા પ્રાપ્ત ના થયો હોય એને અંતરાય કહેવાય, બીજા કોઈને અંતરાય કહેવાતા નથી. આત્મા પ્રાપ્ત એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું એને? હું શુદ્ધાત્મા છું એ પ્રાપ્ત થઈ ગયું એટલે તમે અંતરાય કર્મથી મુક્ત થઈ ગયા. તો આપણને અડચણ તો આવે છે તો એ શું કહેવાય? હા, તો કે આપણને અત્યારે જે બધી અડચણ આવે છે એ બધી શું છે? તો કે આપણા ઋણાનુબંધ અને ઋણાનુબંધને આધારે જે ઉદય કર્મ છે અને પાપ પુણ્યના હિસાબ છે એને આધારે આખી આ બધી અડચણો આવે છે.
ઓકે અચ્છા હા અને અંતરાય કોને કહેવાય? તો કે જ્યાં સુધી એને આત્મા પ્રાપ્ત નથી થયો ત્યાં સુધી એને અંતરાય કહેવાય. અચ્છા ઓકે આત્મા પ્રાપ્ત થઈ ગયો એટલે બધા અંતરાય તૂટી ગયા એના. ઓકે અચ્છા સમજી ગઈ. ચલો સરસ બરાબર? સરસ. ઓકે, હા. જય ઓકે. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય મહેન્દ્રભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો. હમણાં એક વાત થઈ પેલી પરમ વિનય. આપણને જ્ઞાનીના વચનોમાં પેલો પરમ વિનય નથી. તો પરમ વિનય એટલે જરાક એમાં સમજો ને, પરમ વિનય કોને કહેવાય? આમ પરમ વિનય આપણે કઈ જગ્યાએ વાત થઈ? આગળ પેલા એમાં આપણે વાત થઈ પરમ વિનય. નમસ્કાર વિધિમાં વાત થઈ, એની વાત કરો છો? હા 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 એમાં નહીં વાત થઈ. પરમ વિનય નથી. એ વિનયની વાત કરી કે એના જે ગુણો છે હા હા એને નમસ્કાર કરીએ છીએ એટલે એનો વિનય કરીએ છીએ એમ. હા 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 એ બરાબર. પણ અરે વિનયમાં તો પેલું નહીં, તમે ગુરુજીનો શિક્ષકનો દાખલો આપ્યો કે એનો વિનય ના કરીએ, એવી રીતે આપણે દાદાની જે 5 આજ્ઞા આપી એનો વિનય નથી કરતા, એવું. તો એ જરા વિનયનું જરા વિશ્લેષણ બતાવો ને, કે કારણ કે એ બહુ જરૂરી લાગે. તો કે આજે જે વસ્તુ તમને તમારે પ્રાપ્ત કરવી છે તો એનો જેટલો વિનય કર્યો, એટલે વિનય કોને કહેવાય? તો કે એની અંદર જે ગુણ છે એને એનું આપણે ગઈએ, ગુણો ગઈએ એના. ખ્યાલ આવ્યો? આજે દાદા ભગવાનની અંદર આજે બધા ગુણો છે, તો આપણે ઘણા બધા પદોમાં, ઘણી સ્તુતિમાં આપણે દાદા ભગવાનના ગુણ ગાઈએ છીએ. તો ગુણ કેમ ગાઈએ છીએ? તો કે જેટલા ગુણ ગાયા એટલો એ રૂપ થતો જાય. પણ મને બીજું, એવી રીતે તમે જે આજ્ઞાની વાત કરી, તો કે આજ્ઞા આપણને દિવસ દરમિયાન આપણને એના ગુણો સમજાય ને, કે સોરી આપણને જે એનું મહત્વ સમજાય આજ્ઞાનું, તો એને આધારે આપણે એના ગુણગાન કહીએ કે શું આજ્ઞા છે, શું આજ્ઞા છે, શું આજ્ઞા છે. તો એને આધારે એનું મહત્વ સમજાય અને એનાથી આપણને આમ એનું ખ્યાલ આવે કે આ કેટલી બધી મોટી વસ્તુ છે. તો એનાથી એક આખો એનો વિનય ઉભો થાય. અને એ વિનયને આધારે આજ્ઞા એને પાળવી પડે કે એના માટે શક્તિ માંગવી પડે નહીં, એને આજ્ઞા હાજર રહે. ખ્યાલ આવ્યો? એ જેટલું એનું અત્યારે આપણે આ સ્વાધ્યાય દરમિયાન આજ્ઞાનું જ મહત્વ સમજ કરવાનું છે. જેટલું આજ્ઞાનું મહત્વ સમજ કર્યું એટલી આજ્ઞા આપણને હાજર રહેશે, હાજર રહેશે, હાજર રહેશે. હા હા બરાબર છે. એટલે મને એમાં એક વસ્તુ એવું લાગ્યું કે પરમ વિનય એટલે આપણે જ્ઞાનીના જે દાદાએ સમજો કે 5 આજ્ઞા આપી આપણને, એટલે એનું મહત્વ જે છે એ આપણે એના પ્રત્યે આપણી સિન્સિયરિટી નથી, અને પેલા રિલેટિવમાં સિન્સિયરિટી રાખી, મને એવું લાગ્યું આમાં. એટલે એનો મતલબ એવો છે. રિલેટિવમાં સિન્સિયરિટી રહે છે એનું શું કારણ? કારણ કે તમે કઈ કહેશો તો એનો તમને પ્રશ્ન કરીશ. એનું કારણ એવું જ કે આપણને પેલું 5 આજ્ઞાનું મહત્વ જ પૂરેપૂરું સમજાયું નથી, એટલે એની અંદર આપણે સિન્સિયરિટી નથી રાખી શકતા. રિલેટિવમાં આપણી સિન્સિયરિટી છે એ કેમ છે? કે ત્યાં નફો નુકસાન ખબર છે. રિલેટિવમાં નફો નુકસાન થાય કે આ નોકરીએ નહીં જવું તો શું નુકસાન થશે ખબર છે. આજે દુકાન નહીં ખોલું તો શું નુકસાન થશે ખબર છે. આજે કોઈના ઘરે નહીં જવું તો નુકસાન ખબર છે. પણ અહીંયા આજ્ઞા નહીં પડાય તો એનું નુકસાન ખબર નથી એને. હા બરાબર છે, એકદમ પાકી સર. ચાલો, એ તો નુકસાન સમજાય તો પછી આજ્ઞા પડાય. હા એટલે એનું નુકસાન નથી સમજાતું. બરાબર છે, એટલું બધું નુકસાન છે. હા, અને આજ્ઞા પાડે તો કેટલો બધો ફાયદો છે એ ખ્યાલ નથી આવતો. કેટલી બધી મોટી વાત છે આ. એટલે એવું છે કે નુકસાન સમજાય તો ઓટોમેટિક સિન્સિયરિટી આવી જાય. મારે મોક્ષે જવું છે જો નક્કી જ થઈ જાય પછી એને. થઈ જાય.
હા કે આજ્ઞામાં ના રહેવાથી આજે ક્રોધ ઉભો થઈ ગયો, માન ઉભો થયું, માયા થઈ, લોભ ઉભો છે. તો એ જે ક્રોધ માન માયા લોભ છે એ વર્ક કર્યા અને એ આજ્ઞામાં ના રહ્યા, એનાથી એનું ચલણ ચાલ્યું. હવે એના ચલણથી કેટલું બધું નુકસાન થયું એ સમજાય તો આજ્ઞામાં આવી જાય. અને આજ્ઞામાં આવી જાય તો પછી મન વચન કાયા એ કોઈ દુઃખ આપી શકે એવું છે જ નહીં કશું, દાદાને કહેવા પ્રમાણે. તો પછી તો મન વચન કાયા હોય તોય મોક્ષ જ છે. એટલે પેલા બેને ના કીધું કે मोक्ष में जाके क्या करने का, तो मोक्ष में जाना कहाँ है, उसको समझ से मोक्ष करना है. मतलब એવો જ થયો ને, એનો અર્થ એવો થઈ ગયો કે ભાઈ મન વચન કાયા કે આ સંસારની કોઈ વસ્તુ દુઃખ આપે એવી છે નહીં, પણ આપણી જે અજ્ઞાન માન્યતાઓ છે એ દુઃખ આપે છે. એટલે આપણે એને સાફ કર ધો કરવાની છે. થાય ને એટલે અજ્ઞાન માન્યતાઓને જોવાની એટલે એવું કરવાનું નથી. તમે આજ્ઞામાં આયા એટલે એક બાજુ અજ્ઞાન જે વર્ક કરે છે અને એની સામે તમને જ્ઞાન મળ્યું છે અને જ્ઞાનની સાથે આજ્ઞા મળી છે, એ આજ્ઞાનો ઉપયોગ કરો છો એટલે અજ્ઞાનનો વિલય થાય છે અને જ્ઞાન હાજર રહે છે. બરાબર છે. પણ આમ જનરલી કેવું થાય છે કે આમ આપણને દેખાતું નથી, પણ પછી છે ને બધું દેખાય છે અને સાફ થાય છે. હા, એટલે ભાગે બધાને આવું હોય. તો કે આ જે પછી દેખાય છે ને એ જેમ જેમ આજ્ઞાનો ઉપયોગ વધશે ને એમ પછી સમયગાળો ઘટતો જાય. હા, બરાબર. પછી કેવું થાય કે જેવું અજ્ઞાન ઉભું થયું ને એવું તરત ને તરત જ જ્ઞાન વર્ક કરે છે. બરાબર છે. એટલે પછી મોક્ષ સ્વરૂપ થતું જ જવાય એ રીતે. બરાબર. એ સમયગાળો ઘટતો જાય. પહેલા એક દિવસે થાય, પછી કરતા કરતા 8 કલાકે થાય, 5 કલાકે થાય, 1 કલાકે થાય, પછી એક ક્ષણે જ થાય. બરાબર છે, બરાબર છે. બહુ સરસ વાત, બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કશ્યપજી. જય સચ્ચિદાનંદ. આ પદ એક છે, માર ખાય તો છૂટાય, નીકળી જાય સર ભય. આનું થોડું 2 લાઈન ના પૂછવાનું છે. 3rd પેરાગ્રાફમાં કશાય ને જમાડિયાથી અંધી ભૂલ જાડી થાય, ન્યાય સ્વરૂપ જગત છે, મહિલી કેડ ઉભય. આ થોડું મહિલી કેડ ઉભય, આ થોડું અર્થ સમજાવો. દીપકાજી સમજાવજો ને સાહેબ. સીડી નંબર, હા, સીડી નંબર 83. पद कौन सा है? मार खाए निकली जाए सर्व भय. मार खाए तो छुटाए, निकली जाए सर्व भय. इसमें नहीं है, 83 में है. सुना? 89 ठीक है, ठीक. ओके, क्या बताया? જી, આ 3rd પેરાગ્રાફમાં છે ને, કશાયોને જમાડિયાથી અંધી ભૂલ જાડી થાય, ન્યાય સ્વરૂપ જગત છે, મહિલી કેડ ઉભય. મહેલી કેડ એટલે ઉભય. कैड यानी जो काटता है वो. हाँ जी, कैड यानी काटता है वो. हाँ, काटता है. कौन काटता है? महिली कैड. वो कशाय के. क्यों? न्याय स्वरूप जगत है. जी जी. हमारे साथ जो होता है ना, कषायों ने जमाड़िया, अंधी भूल जाड़ी थाई, न्याय स्वरूप जगत, महिली कैद उभय. અને બહુ ये गलती करने से
आपको मार खाने का वो प्रकट होता है, उभयाने बनता है। अच्छा, वो बोल काटती है। अच्छा, हाँ, તો હા, તો આ અંધી, આ ભૂલ નું અંધી એટલે કે અહંકાર ના લીધે અંધી છે? આ ભૂલ દેખાતો નહીં, સમજાતું નથી. અંધી ભૂલ એટલે અજ્ઞાનની ભૂલ. અજ્ઞાનની ભૂલ. હા, જે પોતાને દેખાતી નથી અને પછી એ વધ્યા જ કરે. પોતાની ભૂલ અજ્ઞાનમાં દેખાય ને બીજા દોષિત દેખાય. બરોબર છે, ધન્યવાદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. ભરતભાઈ કશું કહેવાનું આપણે? નહીં, બરોબર. કસાયના સામ્રાજ્યથી તો ઉભા છીએ આપણે. આપણે આ છે ને અકર્તા કીર્તા પ્રગટ કલ્પતા નિર્વિકલ્પ અકુલ, આ અને રસોઈ કહેવાય કે દીર્ઘ કહેવાય ને પેલો સાંતડો હતો. સાંતડો એટલે ખરાબ ફૂડ અને આ એટલે અસીમ પાર વગરનું. નિર્વિકલ્પ પાર વગરનું આપણને પ્રાપ્ત થાય. નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં બેસાડી દીધા આપણને. હા, શાંતિ કાકા સાંભળ્યું ને? ઉપર જુઓ. સાંભળ્યું હો સાહેબ? હા, બસ બસ. અને બહુ સરસ ફોડ પાડ્યો તમે. હા, આ રસોઈ દીર્ઘમાં આપણે હા, ફેર પડી જાય. ગુજરાતી એવું છે, માણસો પણ એવા છે. આપણે માન્ય રસોઈ છે ને હોય દીર્ઘઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણો સમય થયો છે. ત્રિમંત્ર બોલાવજો. ક્યાં ગયા? ઓકે, ભરતભાઈ ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો લોય સૌવ સાહુણમ. નમો લોય સર્વ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌવપાવપણાસણો. સર્વપાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. મંગલાણમ ચ સર્વેસીમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ.